اپنے احمدی بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ التجا کروں گا کہ میری جو گفتگو ہے یا دوسرا آدمی جو آپ کے متعلق گفتگو کرتی ہیں یا شائع کرتے ہیں، وہ ان کو دشمن نہ سمجھے بلکہ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھے، اور جو وہ باتیں بیان کرتی ہیں ان پر غور کریں، ان پر فکر کریں، وہ ان کے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے اور اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ مثلا خالد متیر اکثر آپ کے متعلق زیادہ کتابیں لکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالکریم صاحب کی بھی ایک ویب ہے، وہ بھی آپ کے خلاف باتیں لکھتے ہیں، بیان کرتے بھی ہیں، اور آپ کو ان پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک اہم کتاب آپ کے متعلق لکھی گئی ہے، وہ ہے ربا کا راسپوٹین، اس کو بھی آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، یہ کہاں تک سچی ہے، کہاں تک اس میں صداقت پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ جتنا بھی آپ کے خلاف لٹریچر شائع ہو رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے، اس پر غور کریں، فکر کریں، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کا جواب دیں۔ خاموشی میں کوئی بہتری نہیں ہے، یہ تاریخ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں اب سب سے پہلے جتنے بھی میری بات کو احمدی سن رہے ہیں یا سنیں گے یا پڑھیں گے، ان کی خدمت میں یہی التجا کروں گا کہ وہ ہماری باتوں پر غور کریں اور اس میں ان کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی ان کا مخالف ہو جاتا تھا اس کی کردار کشی کرتے تھے۔ سن 56 میں جب ہم نے ان کے خلاف کچھ لکھنا شروع کر دیا تو کچھ کہنا شروع کر دیا، تو اس وقت پھر انہوں نے ہماری کردار کشی کی، بلکہ یہاں تک آپ نے وہ کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں، یہاں سے گزرے یا جب بھی ان کو دیکھیں تو لاہور روڑا پڑے اور تھوکا کریں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم سے نفرت نہ کریں، ہماری باتوں کو سنیں۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں کوئی خلیفہ صاحب سے عقیدت ہے، محبت ہے، اسی طریقے سے میری بھی ان خلیفہ صاحب سے محبت تھی اور عقیدت تھی۔ صرف دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مختصر طور پر، جس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مجھے خلیفہ صاحب سے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی۔ تقسیم ہند کے وقت میں قادیان سے چھٹیوں میں اپنے چک نمبر 35 میں آیا ہوا تھا، تو خلیفہ صاحب نے اس وقت ایک خطبہ دیا اور کہا کہ میں حضرت صاحب کی قبر پر جا کر، حضرت مسیح موعود کی قبر پر جا کر یہ قسم کھائی ہے کہ میں قادیان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کی کہ وہ قادیان آئیں اور مرکز کی حفاظت کریں۔ جب میں نے یہ خطبہ پڑھا تو میں بھی اپنے گھر سے چلا اور رتن باغ میں آ گیا۔ جب میں رتن باغ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مرزا محمود احمد صاحب خود آ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت مجھے اتنی عقیدت تھی کہ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ ابھی تو انہوں نے خطبہ دیا ہے اور خود ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تو وہ یہاں لاہور میں آ گئے ہیں۔ لیکن میں نے یہی سمجھا کہ مرزا محمود احمد صاحب کی جو زندگی ہے وہ بڑی اہم ہے، ضروری ہے، اس لیے وہ اگر آ گئے ہیں تو بہتر ہے۔ تو میں وہاں سے رتن باغ سے جب کچھ ٹرک آئے ان میں سوار ہو کر قادیان چلا گیا۔ پھر قادیان میں جا کر بھی اپنا مرکز کی جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کی، اور میں گرفتار ہو گیا۔ پھر میں کلا نور کے تھانے میں مجھے پہنچا دیا گیا۔ وہاں جتنی مجھے مار پیٹی، جتنی مجھے سزا ملی، جتنی میری چھترول ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ پھر مجھے وہ
गुरदासपुर की जेल में जाना पड़ा। गुरदासपुर की जेल के बाद फिर मुझे जलंधर जाना पड़ा। फिर जलंधर की जेल में रहा। फिर वहाँ से मुझे जब कैदियों के तबादले हुए तो मैं पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में आने के बाद मेरे लिए ये ज़रूरी था कि फिर मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूं और अपना जो इम्तिहान है मौलवी फाजिल का वो दे दूं। लेकिन मिर्ज़ा खलीफा साहब ने, मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब ने फिर खुतबा दिया और तकरीर की और कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूँगा जब तक कि तमाम दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। और साथ उन्होंने उस दौर में कश्मीर में एक फुरकान नामी फोर्स भी गवर्नमेंट की इजाज़त से कायम की हुई थी और नौजवानों को ये अपील की कि तुम इसमें हिस्सा लो और जाकर दिफा करो। तो इस तकरीर से मुतासर होकर मैं फिर महाज पर चला गया। वहाँ भी फिर जाकर काफ़ी अर्सा वहाँ रहा। सेहत भी ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर वहाँ से फिर मैं वापस आया। अब मैं आप जी हजरात से ये पूछूंगा कि खलीफा साहब हमें कहते हैं कि कादियान में आओ और मरकज़ की हिफाजत करो और मैं जान देने के लिए आ गया। फिर मैंने कैद भी काटी। इसके बाद खलीफा साहब कहते हैं कि महाल पर चले जाओ लड़ाई के लिए। मैं वहाँ भी चला गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 2 साल का कोर्स था। फिर मैंने 2 महीने में वो कोर्स ख़त्म करके इम्तिहान दिया और पास कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मैंने ये अपनी तबलीगी लाइन को छोड़ा क्यों। तो उसके मतलब मुख्तसर तौर पर ये अर्ज़ करता हूँ, मैं वाक़िफ़ ज़िंदगी था। अपनी ज़िंदगी को अहमदियत के लिए वक़्फ़ कर रखा हुआ था। और जब जामिया में पढ़ा था एक वाक़या हुआ कि मिर्ज़ा हनीफ अहमद साहब से एक ऐसी गलती सरज़द हो गई जिसकी बिना पर मौलवी अबू तालिब ने उसकी इंक्वायरी की। उसने जो अपनी गलती थी उसका इतराफ़ किया और लिख कर दे दिया। तो मौलवी अबू तालिब साहब ने वो तमाम की तमाम फाइल मिर्ज़ा साहब को भेज दी। असूली बात तो ये थी कि जो तहकीक प्रिंसिपल साहब ने की है यानी मौलवी अबू तालिब साहब ने, उस पर गौर किया जाता और उस मिर्ज़ा हनीफ को सज़ा दी जाती। बजाय मिर्ज़ा हनीफ को सज़ा देने के अगला खुतबा जब जुमा आया तो मौलवी अबू तालिब के ख़िलाफ़ वो तकरीर की जिसको आदमी कोई सुन कर कार में दीन के मतलब एक जामिया अहमदिया के प्रिंसिपल के तरफ इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आदमी हैरान रह जाता है कि ये एक जमात का सरबराह है, फिर वो उस आदमी के मतलब ऐसी बात कर रहा है कि जिसमें इस जमात के मुबल्लिग तैयार होती है। एक जुमला मैं उस खुतबे का आपके सामने पेश करता हूँ। खलीफा साहब ने कहा कि ये तौन के चूहे हैं, इनको बिलों से निकाल कर पाँव के नीचे मसल कर देना चाहिए। ये जुमला है मौलवी अबू तालिब साहब के मतलब जो कि जामिया का प्रिंसिपल था और जहाँ मुबल्लिग तैयार होते थे। जब ये मैंने खुतबा सुना तो उस वक़्त मैंने ये समझा कि इस जमात में मुबल्लिगीन की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो मैंने वो अपनी वक़्फ़ ख़त्म करके दूसरी लाइन इख्तियार कर ली। मैट्रिक का इम्तिहान दिया। FA में मैं तलीमुल-उस-सलाम हाई स्कूल में दाखिल हुआ। फिर वहाँ से मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में आ गया। तो ये मुख्तसर तौर पर मैंने आप लोगों के सामने कुछ हालात बयान की है अपने, और इसमें ये बताया है कि हमें मिर्ज़ा साहब के साथ अकीदत थी उतनी अकीदत जितनी आप लोगों को है। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर मैंने उनके ख़िलाफ़ क्यों ऐसी बातें शुरू की जो जिनकी बिना पर आप लोग मुझे अपना मुखालिफ समझते हैं।
ذرا آپ وہ توجہ کریں اور غور کریں کہ آیا کہ میری یہ بات غلط تھی یا صحیح.